खेडां वास्ते खेत खलियान साडे लहरांदे और नौजवान उस खेती करते सीगे, शहरां 'च नौजवान नौकरियां करते सी या होर किरत का काम करते सी। साडे ते गुरुआं दी धरती है, गुरुआं ने ये पैगाम दिता है कि किरत करो, लेकिन पता नहीं कित्थों ये नामुराद बीमारी साडे पंजाब दे जवानां नूं खोखला कर रही है। और जो मैं ये कहां कि साडी आने वाली जनरेशन जिहड़ी हैगी है पूरी पंजाब दी लगभग वो खतरे च है। और पंजाब का भविख की होएगा एक बहुत बड़ा चिंता का विषय। पिछले कुछ समय के जिस तरीके दे नाल नशे का कारोबार वधिया, और मैंने कहने च कोई गुरेज नहीं होएगा कि उससे पोलिटिकल लीडरशिप भी जिम्मेवार है। जो भी वेले दी सरकारां सन उन्होंने जो कदम चकने चाहिए सीगे किते ना किते वो अपनी इस जिम्मेवारी निभाने च नाकामयाब रहे हैं। और दिन पर दिन ये बीमारी बढ़ती जा रही है। मैं कहा शायद ही कोई ऐसा दिन होता होएगा जिस दिन कोई ना कोई साडा वीर नशे की इस ओवरडोज तो अपनी जान ना गवांदा होवे। किसी भैन का भरा, किसी माँ बाप का पुत्र। पिछले दिन एक होर बैठक च गया सीगा, उत्थे सुनन च आया जो दस्सिया गया कि एक माँ के 2 बेटे सन। पिछले 21 साल तो सन 2002 तो राष्ट्रीय विकास मंच ਅਸੀਂ 8 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਟੋਬੈਕੋ ਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਮਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਦਿਸ ਮੈਨੇਸ। मैं अपने बारे दसना चाहना जी, ना मैं किसी किस्म का नशा करदा ते ना ही मैं किसी किस्म का नशा बर्दाश्त करदा जी। मैं इलैक्शंस भी कंटेस्ट कीते ने, कचहरी के इलैक्शंस भी मैं वकीलों के कंटेस्ट कीते ने। योगेश जी बैठे ने, अश्विनी गुप्ता जी बैठे ने। ना असी कदे लिकर पार्टीज कीतियां ने ते ना असी कदे अटेंड करी दियां ने। साडा टीचा ही है एक नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाना। जे आप नौजवान पीढ़ी को बचा लेंगे हैं तो एक बहुत बड़ा उपराला होएगा पंजाब के प्रति जी। और मैनू बड़ी खुशी है कि हुण स्टेट लैवल ते और नैशनल लैवल ते इस दे प्रति जागरूकता आई है जी। और मैं बड़ा थैंकफुल है मीडिया का जिहड़ा इहनू कवर कर रहे हैं, और ताकि इसका प्रचार होर गांह तो गांह हो सके। और मैं हजे कमिट नहीं करता, पर मेरा एक इच्छा है, मंशा है मेरी कि बैसाखी जो कि बेसिकली पंजाब का त्यौहार है, जिद्दां सरीन साहब ने दस्सिया पंजाब की धरती मेहनती लोगों की धरती है, खिडारियों की धरती है। असी बैसाखी के मौके ते वड्डे लेवल ते एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, गुरु नानक भवन या किसी होर वड्डी जगह ते। चलो देखते हैं, हजे महीने का टाइम पिया, जे हो सकिया तो असी जरूर करांगे जी। धन्यवाद। जिवें तुसीं कह रहे नशे नूं, हुणी जिहड़ा एक बंदा आया सी रोला पा रहा सी, वो कह रहा सी मैनूं सिविल हस्पताल चों हजे तक दवाई नहीं मिली जो कि दवारती चिट्टे ते लग गया। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? मैं दसदा सर, हुणे डॉक्टर हरसिमरन जी ने दस्सिया कि ਇਹਦੇ ਚ रिलैप्स हो जाता। सर नहीं, वो कह रहे हो मेडिसिन ही नहीं दे रहे। सर बिल्कुल मिलूगी सर, मैं उस बंदे नूं हुण परसनली मिलूंगा जी, और उन्होंने मैं रेफर करूंगा डॉक्टर हरसिमरन जी को जावे जी। जे हो सकिया तो मैं अपना एक वलंटियर नाल भेजूंगा जी। जे उन्होंने लोड़ होएगी तो वह OPD च करवाया जाएगा। जे नहीं एडमिट करना तो राष्ट्रीय विकास मंच उसकी पर्ची कटाएगा। वो 30 रुपए भी नहीं लगन देंगे असी, वो 30 रुपए की भी पर्ची असी कटा के तो उन्होंने उत्थे एडमिट करके ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਵਾਲੀ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਆਪਣੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹਦੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਜੋ ਇਹਦੀ ਨਸ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕਰਤੀ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਉਹ ਉਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ ਬਿਪਰੀਨੋਰਫਿਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡੋਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਟ ਦੀ ਆਈਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ, ਉਹਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਦ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਨਿਕਲਵਾਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਅਗੇਨ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾय ਦ ਡਾਕਟਰ as per the protocol of doctors, not as per the patient. This is the main thing। ਔਰ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, 4 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੂ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर दैट? ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਓਪੀਡੀ ਸਲਿੱਪ ਕਢਾਓ। ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਥੋਂ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਾ ਰੂਮਰਸ ਫਲਾਈਆਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ 12:30 ਵਜੇ ਹੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਾ ਰਹੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਬਾਈਟ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਜ 12:30 ਵਜੇ ਮੈਡੀਸਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਈਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਕਢਵਾਓ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ 12:30 ਵਜੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕਢਵਾਓ। ਹਾਂ ਠੀਕ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਗੂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸੂਦ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਜ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਭਟਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸੂਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਗ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਹਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਰਾਮਗੜੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ 300 ਸਾਲਾ
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਜੋ ਕੱਢਿਆ ਜੋ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਟ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਔਰ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦਾ। सो इस गल लई मैं दोनों संस्थावां नूं बहुत बहुत बधाई दिंदा, बहुत बहुत जी आए। हाँ जी, क्या बात है। आप पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आपने रोला डाला कि मैं इसलिए रोला डाला जी, देखो मैं रोज़ दवाई के लिए जाता हूँ। आज भी मैं गया SMO ऑफिस में भी गया और वहाँ दफ्तर में भी अपनी एप्लीकेशन दे के आया हूँ कि जी मेरी दवाई दी जा। 11/12/2022 को मैं दवाई लेने के लिए गया, तो एक पर्ची पे 2 बार दवाई देते हैं, एक पर्ची पे तो ID उसके ऊपर लिखी होती है। मैंने पर्ची दे दी जी, वो थोड़ी देर तक देखने लगे। देखने के बाद में कहने लगे कि आधार कार्ड दो। तो सर्दी का टाइम है, मैं देखने लगा, ढूंढने लगा, तो इतने में ही कि बाहर निकल बाहर निकल। मैंने कहा जी बाहर क्यों निकलूँ, अगर मैं बाहर निकल गया तो पीछे वाले थोड़ी मुझे लगने देंगे कि बाहर निकल। मैंने कहा बाहर नहीं निकलूँगा, पहले मुझे दवाई दो। मैं दवाई के लिए कहने लगा जी, इतने उन्होंने अंदर से फ़ोन कर दिया, 3-4 बंदे आए, मेरे को ले गए जहाँ पर्ची बनती है। वहाँ पर्ची बनती है तो वहाँ गेट पर मैं खड़ा हो गया। मैंने कि मैं ना जा रहा अंदर। ज़बरदस्ती मेरा यूँ हाथ मोड़ा, गार्ड साहब ने ऐसे हाथ मोड़ के अंदर को ले गए। अंदर को ले जाके 5-6 बंदे मेरे पे। आपको दवाई मिल रही है या नहीं मिल रही जी? क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ जी मेरी मुझे दवाई मिल जाए, जिससे कि मैं चिट्टे से इससे बाहर निकल आऊँ, इस दुनिया से बाहर निकल आऊँ, अपने घर परिवार को देख। हाँ जी, हाँ जी, चिट्टा लगा रहा हूँ जी, मैं ये चिट्टा लगा रहा हूँ जी। मैं बहुत बर्बाद हो गया इस चिट्टे से, जनाब मेरी मदद की जाए। हाँ जी, दवाई नहीं मिल पा रही मेरे को, इसलिए मैं लगा रहा हूँ, वरना मैंने चिट्टा छोड़ दिया था, मैं दवाई खाने लगा था जी। दवाई मिलने लगी, मैं डॉक्टरों के सबके हाथ जोड़ लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन नहीं मानते। वो कहते कि नहीं ये तो ऐसे होगा। वो तो फाइल दे रखी थी हरसिमरत को, मैं अपने हाथ से दे के आया, ऑफिस वालों ने दिलवाई। फिर कहा उन्होंने कि वापस फाइल ले आओ। मैं वापस फाइल के लिए खूब चक्कर काट लिए, आज भी गया, आज तक फाइल नहीं दी है उसने, हरसिमरत ने। मेरी मांग यही है कि मेरी दवाई चालू करा दी जाए।